fixed origin are lambda r square mu theta square respectively. Find the path of the particle and also components of acceleration. So এখানে কি দেওয়া আছে given আচ্ছা u দেওয়া আছে আর v দেওয়া আছে তাই না along and perpendicular radius vector to the radius vector the velocities are u and v. আচ্ছা u আমরা কি বের করেছিলাম dr dt dr dt হচ্ছে এখানে lambda r স্কয়ার এটাকে যদি ইকুয়েশন 1 দেই আর v বের করে v ছিল r d থিটা dt এটা হচ্ছে mu থিটা স্কয়ার এটা 2 আচ্ছা ফার্স্টেই আমরা এটা 2 না এখান থেকে আমরা যদি সিম্পলিফাই করি d থিটা dt mu by r থিটা স্কয়ার এটা 2 ফার্স্টে পাথ বের করার জন্য আমাদেরকে t এলিমিনেট করতে হবে সো dr dt by d থিটা dt কি আসছে lambda by mu হবে r cube by theta square হবে তার মানে হচ্ছে dr d theta equal to lambda mu r cube theta square আমরা যদি করি তোমার হচ্ছে যে ভেরিয়েবল সেপারেশন মেথডে যাই তাহলে এখানে আমার আসবে dr by r cube lambda by mu theta square d theta ইন্টিগ্রেশন করলে minus 2r minus 2 by r square equal to minus lambda by mu theta plus একটা ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট আসবে সো আমরা লিখতে পারি সরি 1 by 2 r square ইন্টিগ্রেশন তো আচ্ছা mu যদি নিয়ে আসি mu by twice r square lambda by theta plus c এটাই হচ্ছে equation of path that's the equation in terms of r the relation of r and theta is the path along which a particle travels in dynamics ক্লিয়ার এটুকু কারো বুঝতে অসুবিধা আছে আচ্ছা এটা গেল পাথ এখন অ্যাক্সেলারেশন along radius vector কি f f is the acceleration along radius vector f এর ফর্মুলা আমরা কি পেয়েছিলাম d2r dt2 minus r d theta dt to the power 2 okay so এখান থেকে লেখা যাবে 2 lambda r minus 2 lambda r dr dt minus r d theta dt এর ভ্যালু বসাও mu by r theta square তারপরে স্কয়ার এরপরে বাকিটাকে আবার dr dt এর ভ্যালু বসাবে তারপর বাকিটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফাইনালি যেটা আসবে 2 lambda cube
lambda square r cube minus mu square theta to the power 4 by r, এটা হচ্ছে f। acceleration along না perpendicular the radius vector, তার ফর্মুলা ছিল d 1 by r d by dt r square d theta dt। দেখো মনে আছে কিনা? so 1 by r d by dt r square d theta dt এর ভ্যালু হচ্ছে mu by r theta square। আমি যদি mu বাইরে নিয়ে আসি mu by r d by dt r theta square, এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এখন। mu by r করলে কি হবে r d theta dt, আবার হচ্ছে এখানে আসবে টুয়াইস থিটা প্লাস থিটা স্কয়ার dr by dt। দেখো এখানে আবার d থিটা বাই dt এর ভ্যালু বসাতে হবে, এখানে আবার dr by dt এর ভ্যালু বসাতে হবে। ফাইনালি যেটা আসবে আমাদের acceleration perpendicular to the velocity vector mu theta square lambda r plus 2 mu theta by r, that's the answer। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? और किस दिए अब तो পারবা? আচ্ছা এটা ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, নাই আশা করি। Number 2, এখানে পাথটা দেওয়া আছে, একটা পার্টিকেলের ট্রাভেলিং পাথ দেওয়া আছে twice cos theta in such a way that its acceleration towards origin is always zero, so that the traverse way, that means the acceleration transverse acceleration, that is the acceleration perpendicular, varies as cosec to the power 5 theta। দেখো এখানে বলে দিয়েছে পাথটা দেওয়া আছে এবং acceleration towards the origin, that means along the path is zero,
we have to find the acceleration transverse or perpendicular to the origin. There r is twice a cos theta. This is equation 1. This implies dr dt is minus twice a sin theta d theta by dt. And also the second derivative dr dt2 d2r dt2 is minus twice a sin theta d2 theta dt2 minus twice a cos theta d theta dt d theta dt. অ্যাকচুয়ালি এটাকে তাহলে কিভাবে লেখা যায় d theta dt স্কয়ার। ওকে, এখন আমরা জানি f is equal to 0। এখন f টা হচ্ছে কি ছিল dr d2r dt2 minus r d theta dt square is equal to 0 since the acceleration to origin is 0. আচ্ছা, এটা সলভ করলে পরে এখানে এর ভ্যালুটা বসাবা, এটার তো ভ্যালু নাই, এটার ভ্যালু বসাবা আর এর ভ্যালু বসাবা। ভ্যালু বসিয়ে বসিয়ে ফাইনালি আমি d থিটা বাই dt এর ভ্যালুটা পাবো। আমি ক্যালকুলেশন এখানে করে দিচ্ছি না, ইজি ক্যালকুলেশন। d থিটা বাই dt এর মান পাবো c cosec স্কয়ার থিটা, যেখানে c হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টার্ম। In terms of d theta dt একটা ইকুয়েশন আসবে, এই d theta dt কে with যদি আমি t করি আমি এই টাইপের একটা সলিউশন পাবো, যে যখন গেলাম আমার dm gm by r e by dt আরেকটা হবে ফাইনালি প্লাস 4 a c স্কয়ার cosec টু দি পাওয়ার 5 থিটা। যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট, সো g is proportional to cosec to the power 5 theta, that means g varies with this term. Any question? আমি আগেই বলছি ডায়নামিক্সটা স্ট্যাটিক্সের থেকে একটু ইজি হবে, তোমরা জাস্ট একটু খেয়াল করো। কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমি ধরে নিচ্ছি কারো কোনো কোশ্চেন নাই, যেহেতু কারো কোনো কথা নাই।
আবার সেই নৌকা স্রোতের অঙ্ক। A boat which is rowed with constant velocity U starts from a point A on the bank of a river, which flows with a constant velocity nu, it points always towards B on the other bank, exactly opposite to A. On the other bank, exactly opposite to A, find the equation of path of the boat. We have to find the equation of path of the boat. ওকে, এখানে আর একটা ছোট্ট পার্ট আছে। if n be the unity, that means if n equal to 1, show the path is parabola whose focus is B, is parabola with focus B. ওকে, আগে আমরা ফিগারটা দেখি কেমন। এটা ধরে নিচ্ছি আমি একটা পার্ট, এটা আরেকটা পার্ট, একদম মুখোমুখি দুটো পয়েন্ট হচ্ছে A আর B, we can join them. Okay, the flow, I guess the flow is through this, the flows in this way. আচ্ছা, এখানে দেখো একটা জিনিস, স্রোতের ভেলোসিটি কিন্তু nu, স্রোতের বেগ, আর নৌকার বেগ হচ্ছে u, এটা খেয়াল রেখো।
যদি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে পৌঁছাতে হয়, আমি কি কখনোই এই পয়েন্ট থেকে রওনা করে এই পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবো নদীতে? ফ্লো না থাকলে পারবো। সরি, নদীতে যদি ফ্লো না থাকে তাহলে পারা যাবে, ফ্লো থাকলে কখনো। প্র্যাকটিক্যালি কি নদীতে ফ্লো থাকবে না? এটা পসিবল? একটা শান্ত নদীরও একটা স্রোত আছে। নদী সবসময় প্রবাহমান, নদী কখনো স্থির না। নদী বলো, পুকুর, খাল বলো, বিল বলো, সেটা কখনোই স্থির না। আমরা আপাত দৃষ্টিতে যদিও দেখি স্থির, সেটা নিম্নমানের একটা ভেলোসিটি হলেও আছে, যেটা নৌকার বেগ, নৌকার গতিপথকে কিছুটা হলেও হ্যাম্পার করবে। আচ্ছা দেখি, ওকে। আচ্ছা, আমি ধরে নিলাম এটা এ পয়েন্টে স্টার্ট করে বি পয়েন্টে যাবে অলওয়েজ, এবং যাওয়ার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি এক টাইম টি পয়েন্টে, টি টাইমে, at time t the position is at p, position is at p. So this is the velocity of the boat, and since this, in this direction the flow is on, so this is the direction of the flow, and p এটা যদি r থিটা হয় তাহলে আমি বলতে পারি bp is equal to r হচ্ছে pbx is equal to theta. Now velocity along and perpendicular to the radius vector of bp, যেহেতু আমাদেরকে পাথ বের করতে হবে, সেহেতু আমার the along velocity is dr by dt, which is minus u plus nu cos theta. And velocity perpendicular to the vector, position vector, r d theta dt minus nu sin theta. From this we can write d theta by dt is equal to minus nr u sin theta. ম্যাম dr বাই dt একটু আরেকবার বলা যাবে? u minus u plus nu cos theta. কারণ হচ্ছে যখন এটা along bp, দেখো যখন এটা along bp, যখন bp এর দিকে, তখন এটা স্রোতের যেহেতু স্রোতকে যেহেতু কেটে যাচ্ছে, সেহেতু ইউটা হচ্ছে মাইনাস, সরি, মানে বিষয়টা হচ্ছে দেখো, আমরা কিন্তু বলছি নৌকাটা যাচ্ছে এ থেকে বি তে, এবং তখন হচ্ছে নৌকার বেগ ইউ। যদি পাথটা হয় বিপি, তখন অবভিয়াসলি ভেলোসিটি হচ্ছে মাইনাস ইউ। এর সাথে একটা উপাংশ থাকবে, স্রোতের একটা উপাংশ থাকবে ভূমি বরাবর। স্রোতের ভেলোসিটি যদি ইউ হয়, এন ইউ হয়, স্রোতের ভেলোসিটি ভূমি বরাবর তার উপাংশ হচ্ছে এন ইউ কস থিটা, জাস্ট লাইক
r is equal to x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. What does it means? এর মানে হচ্ছে পজিশন, যে কোনো পজিশনের, যে কোনো অবস্থানের, এটা হচ্ছে ভূমি বরাবর উপাংশ, এটা হচ্ছে লম্ব বরাবর উপাংশ। সো স্রোতের ভূমি বরাবর, দ্যাট মিন্স পাথ বরাবর উপাংশ হচ্ছে nu cos theta। জি ম্যাম। আর যখন আমরা ভেলোসিটি পারপেন্ডিকুলার টু the পজিশন ভেক্টর নিচ্ছি, তখন তো নৌকার বেগ আর পারপেন্ডিকুলার নাই, সেখানে শুধুই আমার স্রোতের বেগটা কাজ করতেছে। সো স্রোতের বেগ হচ্ছে -nu sin theta। ঠিক আছে, এবার বুঝতে পারছো এটুকু কিভাবে আসছে? জি ম্যাম। যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে এখন পজিশন ভেক্টর বের করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? dr বাই dt বাই d থিটা বাই dt, t কে এলিমিনেট করে দিতে হবে এবং r আর থিটার মাঝখানে একটা রিলেশন বের করে ফেলতে হবে। সো এটাকে লেখা যাবে মাইনাস ইউ, যদি কমন নেই, 1 মাইনাস n cos theta ডিভাইডেড বাই, এটাকে লেখা যাবে মাইনাস n বাই r u sin theta। সো ইউ ইউ ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, r বাই n 1 মাইনাস cos theta বাই sin theta। dr বাই d থিটা। এখন যদি আমি ভেরিয়েবল, সেপারেবল ভেরিয়েবল মেথডের দিকে যাই, dr বাই r 1 বাই n cosec থিটা মাইনাস cot থিটা d থিটা। আচ্ছা, আমার যেহেতু জায়গা আমি এই পাশে লিখছি, ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে ln r 1 বাই n এটা করলে মনে হয়, যতদূর মনে পড়ে, আসে হচ্ছে tan থিটা বাই 2, আর ওটা তো আসবে sin থিটা প্লাস ln c নিয়ে নাও একটা কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, এটাকে এই পাশে আনলে ln r প্লাস ln sin থিটা, সো আসবে r sin থিটা is equal to 1 by n tan থিটা by 2 c, c by n tan theta by 2 আর ধরো c by n তো ম্যাম লাস্ট লাইনগুলো দেখা যাচ্ছে না। লাস্ট লাইন মানে এই যে এই পর্যন্ত দেখতে পারছো, এই যে এটা এই পর্যন্ত দেখতে পারছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, এরপরের ক্যালকুলেশনটা তোমরা করে নিও। ফাইনালি অ্যানসার যেটা আসবে আমি লিখে দিচ্ছি, এখানে লিখছি ফাইনাল অ্যানসার। ওকে, ফাইনালি অ্যানসার ইজ r sin থিটা হবে c tan থিটা বাই 2 টু দি পাওয়ার 1 বাই n। এই যে এই 1 বাই n টা পাওয়ার হিসেবে আমি লিখে, তারপরে আমি ln c কমন, ln c এর সাথে কমন নিতে পারবো। এখন বলছে n ইকুয়াল টু যদি 1 হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্যারাবোলিক ইকুয়েশন হবে। আচ্ছা,
রেডিয়াস যদি পোলার কোঅর্ডিনেটে তোমার প্যারাবোলার ইকুয়েশনটা হচ্ছে 1/r 1 প্লাস cos থিটা, এটা হচ্ছে প্যারাবোলার ইকুয়েশন। তো এখানে দেখবা এই ম্যাথের জন্য যেটা আসবে সেটা হচ্ছে c/r 1 প্লাস cos থিটা, এরকম একটা। যখন ফাইনালি এখানে তুমি n = 1 বসাবে তখন তুমি দেখবে এই টাইপের একটা ইকুয়েশন তুমি পাবে। কারণ tan θ/2 কে তুমি লিখতে পারবে sin θ/2 বাই cos θ/2, আর এখানে লিখতে পারবে তুমি এটাকে লিখতে পারবে তুমি 2 যদি তুমি একটা হাফ নাও আর 2 নাও তাহলে এটাকে লিখতে পারবে 2 sin θ/2 cos θ/2, sin টুয়াইস থিটার ফর্মুলা যদি ফেলো 2 sin θ cos θ, সো এটাকে লেখা যাবে 2 sin θ/2 cos θ/2। এটা তোমরা একটু ক্যালকুলেশনটা দেখবে। ম্যাম এনসার কতটুকু? শোনো, অ্যানসার হচ্ছে ফাইনালি এটা আসবে ক্যালকুলেশন করার পরে। এরপরে যখন তুমি n = 1 বসাবে, আমাদের আরেকটা ইয়া ছিল না, if n be the unity so the path is parabola, n = তুমি যখন 1 বসাবে ফাইনালি এই ইকুয়েশনটা তুমি পাবে। এটা c/r = 1 plus cos θ। এটাকে তুমি ভাঙবে, যে এটাকে তুমি ভাঙবে হচ্ছে sin θ/2 cos θ/2 দিয়ে, আর sin θ কে লিখতে পারবে 2 sin θ/2 cos θ/2। এরপরে ক্যালকুলেশন করলে দেখবে এটা চলে আসবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট আবার সোমবার তোমাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণে ভালো থেকো। আচ্ছা, 47 থেকে রিপিটার কেউ আছো এখানে? ম্যাম আমরা তো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেই নাই। অ্যাসাইনমেন্টের কথা পরে বলতেছি। অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমি এখনো ফোল্ডার ক্রিয়েটই করি নাই। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস গেল না, একটু ব্যস্ত ছিলাম, ক্যাম্পাসে যাওয়া লাগছে, একটু বিজি ছিলাম বিভিন্ন প্রোগ্রামে। আচ্ছা শোনো, আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি 47 এর রিপিটার কেউ আছো? কেউ নাই এখানে রিপিটার ক্লাস করতেছে 47 থেকে? তোমাদের সাথে তো অনেকেই নিঝুম, সমস্যা নাই, একটু কথা বলো, কথা বলা যাবে, নাথিং সিরিয়াস, একটু ম্যাম নিঝুম আপুর হচ্ছে মাইক্রোফোন মেবি নষ্ট, উনি সব মানে টেক্সট দিছে উনি। হ্যাঁ, মাইক্রোফোন নষ্ট। আচ্ছা, সুপ্ত তোমাদের সাথে ক্লাস করতো না? জি ম্যাম। কেউ সুপ্তর সাথে যোগাযোগ করতে পারছো? উনি তো কথা বলার মতো অবস্থায় নাই ম্যাম। মানে ওর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে কিনা আর কি। ফোন দিলে নাকি কেটে দিচ্ছে। প্রথম দিন হচ্ছে যখন আমরা নিউজ শুনছিলাম তখন কল দিছিলাম, পরে হচ্ছে ভাই কল রিসিভ করছিল, পরে একটু কথা বলে ফোন কেটে দিছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এরপরে আর কারোর সাথে যোগাযোগ হয়নি, তাই না? যদিও আমি ওর ফেসবুক পোস্টে একটা কমেন্ট করে রেখেছি, চেয়ারম্যান ম্যাম ওকে রিচ করার চেষ্টা করছেন অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু ও সম্ভবত ম্যাডামের ফোনটাও নিচ্ছে না। গতকাল কথা হচ্ছিল তো ডিপার্টমেন্টে। নাম্বার হয়তো বা চিনে না ম্যাম, তার জন্য। না, নাম্বার চিনে বলতে কি, ওর সাথে একদিন কথা হয়েছিল প্রথম দিন, ওই যে বললে না তোমরা যে সবাই ও মোটামুটি ফোন রিসিভ করেছে প্রথম দিন, পরে আর কারো ফোন রিসিভ করছে না। প্রথম জি দিন তো ম্যামের সাথে কথা হয়েছে, এরপরে আর কথা হচ্ছে না। আমরা আসলে ওকে রিচ করার চেষ্টা করছি, ও কি অবস্থায় আছে। ও যেহেতু আমাদের